علیکم. شیطانی آفیشل ٹی وی کی جانب سے میں ہوں محمد سلمان اور ہمارے ساتھ ہیں شہباز علی شوق اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رمضان اور فروغ بننا جو کہ جنگجو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو بھی ہم براہ راست دکھائیں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں پہلے سوال کا. تو رمضان صاحب آپ بتائیے کہ حکومت نے جو 15% تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بھائی، جو 15% گورنمنٹ نے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں گا بھائی، پورے بجٹ میں دیکھ لیں انہوں نے صنعت کے لیے کیا کیا ہے، تعلیم کے لیے کیا کیا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف انہوں نے بیوروکریٹس کو خوش کیا ہے. ان کی تنخواہ میں، ان کے پہلے بیچارے کم تنخواہ لے رہے تھے نا، اب ان کی بڑھا دی ہے ان لوگوں نے. اچھا رمضان بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 15% انہوں نے ریلیف دیا ہے سرکاری ملازمین کو، جی یہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً بہت عرصہ ہو چکا ہے. جی پہلے بھی اتنا پرسنٹ انہوں نے بڑھائی ہے کبھی تنخواہ؟ 15% جو انہوں نے ابھی ایک ہی جھٹکے میں بڑھا دی ہے. دیکھیں سر، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان بننے سے، میری اتنی عمر زیادہ تو نہیں ہے لیکن مجھے ہسٹری کا بہت شوق ہے. بیوروکریٹ سے ہمارے ملک میں ایک آدمی نے کام لیا تھا اور اس کا نام تھا ایوب خان. اس نے ان بیوروکریٹ سے کام لیا ہے اور قانون کا بھی پابند تھا. ان سے نہ قانون بنتا ہے، نہ یہ کسی کو پابند کر سکتے ہیں، کسی سے کام نہیں کروا سکتے. یہ صرف ان کو خوش کرتے ہیں. اگر ان کو خوش نہ کریں تو ان کی مجبوری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں جنہیں ریٹائرمنٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جگہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھتیجا ہے، اس کو ملازم کے طور پہ رکھا جاتا ہے. تو جو ریٹائر ہوتا ہے اس کی بھی سیلری چلتی ہے، اس کو پینشن جسے کہتے ہیں وہ ملتی رہتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسے ختم کر دینا چاہیے یا اسے جاری رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سارے بھائی، آپ نے کہا کہ ہمارا ملک غریب ملک ہے. ہمارا ملک غریب نہیں، ہمارا ملک امیر ہے اور گورنمنٹ غریب ہے. بھائی صاحب، امیر ہے یا غریب ہے، اس وقت ہمیں غریب کر کے انہوں نے چھوڑا ہے. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ہم مشکل حالات میں، وہ تو ہے نا، پوری دنیا کا خطرہ. آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں جو بنگلہ دیش تھا، جو ہمارا سابقہ مشرقی پاکستان تھا، اب ہم سے جدا ہو کر بنگلہ دیش جا کر وہ بن گیا، وہ آج ہم سے آگے ہے. جی بالکل آگے، آج ہم سے وہ آگے ہے. بالکل. آپ 75 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے. 30 سال سے حکومت نون لے کیا ہے پنجاب میں، اور دوسرے وہ پیپل پارٹی والے، وہ 40 سال میں سندھ میں بیٹھے اور کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ نہیں مل رہی. نہیں، یہ سوال ایک اور سوال بھی ہے نا اس کے اندر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی تھی، انہوں نے بھی گھر گرائے تھے غریب عوام کے لیے. انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ 50 لاکھ کے گھر بنائیں گے، انہوں نے بھی کوئی ایک گھر بھی نہیں بنایا. تو حکومت تو پاکستان کی جو بھی آتی ہے وہ تو کام کچھ نہیں کر سکتی نا. دیکھیں سر، آپ نے کہا کہ انہوں نے گھر گرائے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی نا، اس نے جو گھر گرائے تھے نا، وہ غریب طبقے کے نہیں تھے. غریب آدمی کو کوئی 4 پہ بیٹھنے کے لیے سڑک پر نہیں بیٹھنے دیتا. یہ وہ طبقہ تھا سر جو امیر تھا، انہوں نے اپنی کالونیاں بنا رکھی تھی، سرکاری پلاٹ پہ قبضے کر رکھے تھے، اور جو غریب بیٹھا تھا وہ کرایہ ادا کر رہا تھا، مفت میں نہیں بیٹھا تھا، وہ یہ کرایہ ادا کر رہا تھا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو غریب تھا، جس کے مکان میں بیٹھا تھا یا جو بھی تھا اس کا سسٹم، وہ شاید کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن زیادہ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، غریب نہیں ہے بھائی. غریب کو کون بیٹھ ہمارے ملک میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ جو ہیں، ان کے پاس بہت رقبہ ہوتا ہے جو کہ سرکاری ہوتا ہے. بالکل. تو اس کا استعمال یہ غلط طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں، پلاٹنگ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے شاید ایک کہاوت نہیں سنی کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج پر چلی گئی. جی. یا اپنی مادری زبان سے کی، اس میں کہتے ہیں کہ کتی چورا نہ ڈال گئی. کتی چورا نہ ڈال گئی. پورا سسٹم کرپٹ ہے.
हाँ, ये तो पहले दिन से करप्ट है। आप देख लेना 11 की 11 जमातें इकट्ठी हैं और कह रहे हैं हम ईमानदार लोग हैं, हम हुकूमत के खिलाफ, गरीब के खिलाफ। भाई आपने तो 15 की तनख्वाह तो फिर भी उनकी बढ़ा दी ना, गरीबों के लिए आपने क्या सोचा है? सही है, गरीब तो बनता जा रहा है। आप चाहते हैं कि ये 15% की बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं। हमारे मुल्क के लिए जान भी हाजिर है हमारी, तनख्वाह तो क्या, हम गरीब आदमी जान देने को तैयार हैं। ये कुछ भी नहीं, कपड़े बेचने से आटा पूरा नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है तो फिर जाके आटा पूरा होता है। भाई तुम क्या करोगे? हमारे मुल्क में नहरों में पानी नहीं है, दरिया में पानी नहीं है, लोड शेडिंग है, डीजल महंगा है। अच्छा, एक और सवाल इसी के अंदर के लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग पहले साबका हुकूमत में कितनी थी और आज की हुकूमत में कितनी थी? यार ये आप सवाल करो बार बार, एक मैं आपको ये बताता हूँ। अब ये कह रहे हैं इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। ओ भाई वो बिजली कहाँ से लेकर आया था? इंडिया से बिजली लेकर तो नहीं आया था। इंडिया जो हमारे साथ हमसाया मुल्क है, या ईरान से, इसी मुल्क से बिजली को पैदा कर रहा था और दे रहा था। आप कह रहे हो बिजली अब नहीं है, तो उसने उठा के इंडिया को दे दी वापस। अच्छा रमजान भाई, आपने जो अभी बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा पाकिस्तान की गुर्बत को खत्म करने के लिए, आटा खत्म करना, आटा खत्म पेशावर में ऐलान किया। अच्छा, तो इसे चाहिए ना कि इनके जो फ्लैट्स हैं, इनकी जो शुगर मिलें हैं, इनकी जो स्टील मिल्स हैं, उनमें से कोई एक चीज बेच दें। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये कुछ भी नहीं बेचेंगे भाई, ये हमारे मुल्क को और गरीब करेंगे। मुझे तो लगता है जैसे हमको एक दिलासा दिला तो भाई कोई भी नहीं, ये इनका पुराना काम है, सियासतदानों का ये काम होता है। बड़ी बड़ी रमजान भाई, मुझे तो लगता है कि इन्होंने इस मुल्क को जैसे कि एक सिटी, एक टाउन बना के कोई आदमी फरोख्त करता है, यानी कि बाएं हाथ दिखा के दाएं हाथ मार लेते हैं। ऐसे ही समझो ना कि सियासतदानों का काम मतलब मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। और आप भाई एक अफसर की तनख्वाह काम नहीं कर रहे, हमारा मुल्क का खजाना जो खाली हो रहा है, तो कपड़े आप क्या बेचोगे? आप कपड़े उतारोगे, बेचोगे नहीं, वो भी हम गरीबों के उतारोगे। अच्छा, तो गरीब की हालत आज के दौर में कुछ ऐसी है कि तकरीबन 650 रुपए किलो घी मिल रहा है जी। तो एक मजदूर तबके का एक आदमी कमाने वाला, जिसे 700-800 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, तो उसके घर के अखराजात कैसे होंगे? उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं आपसे, आपने सवाल किया, इसका मैं जवाब दूंगा। जो हमारे मौजूदा वजीर खजाना है मीर इस्माइल साहब, जो कि एसी वाले कमरे में सुकून से बैठते हैं और हमें धमकी भी दे रहे हैं, अभी चीज लेने तो लोग नाम श्रीलंका जैसे हालात खाते हैं। तो देखें, सबसे पहले मेरा ईमान है, हम मुसलमान हैं और हमारा एक खुदा पर ईमान है, एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं और हमारा ज़रीब मुल्क है। बिल्कुल, हमें किस चीज की कमी नहीं है। हमें कमी है तो अच्छे सियासतदानों की, इनकी जरूरत नहीं है जो चोर सारे इकट्ठे होकर गवर्नमेंट में आकर बैठ गए हैं, इनकी जरूरत नहीं है। तो भाई यानी कि ये कुछ भी नहीं करेंगे गरीब के लिए। तो गरीब को क्या करना चाहिए? गरीब को करना चाहिए वो सिलेक्शन भी तो गरीब खुद करता है ना। 600 रुपए किलो आपने घी की बात की, हाँ, 650 रुपए वो मिल रहा है जी। अच्छा, बाजार में यानी कि आप देख लें ऐसे से आटा कहाँ चला जाएगा, चीनी कहाँ चला जाएगा, ऊपर से देख लें। अभी तो इमरान खान हुकूमत को गए हुए इनके 3 माह भी नहीं हुए नहीं हुए ना, ये कंडीशन आ गई। 60 रुपए पेट्रोल ने जंप लगाकर, हाँ, एक झटके में भी ऊपर। पहले इस पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं कभी भी नहीं हुआ। और वो जो 2 नंबर भुट्टो बना फिरता है बिलावल, उससे पूछे ना, वो भाई 4 रुपए जब पेट्रोल महंगा हुआ तो आप लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद, महंगाई मुकाओ के लिए लॉन्ग मार्च लेकर। अब कहाँ हो आप? सो गए हो? अरे आप भुट्टो के नवासे नहीं हो, आप 2 नंबर भुट्टे हो। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर भुट्टो के असरात इनके खून में होते कुछ, तो भुट्टो जैसा काम करते ना। जी जी बिल्कुल। भुट्टो एक अच्छा लीडर था, खुददार था, इनकी तरह गुलाम नहीं था, ये गुलाम है। अच्छा, तो रमजान भाई, ये जो हमारे मुल्क में खास सुबह पंजाब में जानवरों की बीमारी आई है, जानवर धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं, तो इसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? हुकूमत को चाहिए वो लाहौर में बैठे रहें और बड़ी बड़ी तकरीरें करें जी। बाकी उनकी जो अपनी कुर्सी की उनको फिक्र है, बाकी गरीब आवाम की फिक्र नहीं है। ये तो जब कोरोना आ रही थी तो ये सब नून लीग वाले इकट्ठे होकर झूठ बोल रहे थे कि कोई कोरोना नहीं है, ये टीके नहीं लगेंगे। वो भाई शुक्र मंगो खुदा का, ये जो कोरोना इमरान खान के दौर में आई थी,
और उसने वैक्सीन लोगों को लगवाई। यानी कि कहीं नून लीग की हुकूमत में आ जाती तो ये उनके भी पैसे लेते। हमदा शहबाज बड़े बड़े बयान देता है ना, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक कुत्ता भी दरिया के पास प्यासा मर गया तो मुझसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि आप वक्त के खलीफा हो जी। तो बहुत से गरीब मर रहे हैं बड़े। ओ भाई लाइवस्टॉक जो है ना मुल्क का चौथा बड़ा कारोबार है, मुल्क का चौथा, मुल्क पाकिस्तान का चौथा बड़ा कारोबार है। तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत के काम करने चाहिए, उनको मुफ्त वैक्सीन दें, उनको लगवाएं, डॉक्टर को भेजें हमारे पास क्या या जो हमारा बैठा हुआ इनकी मनपसंद का बैठा हुआ है लाइवस्टॉक का, वो बात भी किसी की नहीं सुनते। कोई गरीब चला जाए तो उसको डांट कर वापस भेज देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं भाई आप ये करते हैं वो करते हैं। भाई आप डॉक्टर हो, हमारे जानवर मर रहे हैं, आप कहाँ सो, गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? मतलब क्या आपका कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जानवरों के, वहाँ से इन्हें कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि लापरवाह डॉक्टर बैठे हैं। कुछ भी सर ये नहीं कर सकते, ये अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं तकरीबन 8-9-10 हजार की, आपके कहने का पैसे अपने पैसे से लगवा, अपने पैसे से, अपने पैसे से लगवा रहे हैं। ये तो बैठे इसलिए हैं भी बस हमें, तो खासतौर जनूबी पंजाब को उन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है। 70% जो बजट है लाहौर वाले इस्तेमाल करते हैं। हम जनूबी पंजाब के ना कोई नौकरी, ना कोई और रोजगार, ना कोई फैक्ट्री।